औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर नसीर काहलों CNP ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ 100 ਦਿਨ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਾਂ 100 ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ 3 ਦਫਾ हुकूमत की है। 3 साल नहीं, 3 दफा। और हर हुकूमत के दौरान 2-3 काम इन्हां दे बड़े ही काबिल तारीफ ने, बहुत ही काबिल तारीफ ने। वो ये आ कि एक तो हर जगह ते प्लेटां इन्हां दी लगियां मिल जाणगियां, काम होया नहीं होया उन्हें छड्ड दिओ, लेकिन प्लेटां हर जगह ते मिल जाणगियां। दूसरे नंबर ते प्रोपेगंडा मुहिम इन्हां दी इन्नी कामयाब आ कि ये पैसे नाल मीडिया नूं भी खरीद लैंदे। खाओ डिजिटल मीडिया वे, खाओ प्रिंट मीडिया वे, हर एक नूं ये खरीद लैंदे ने। बड़े सियाणे ने इस मामले। तीसरे नंबर ते इन्हां ने हुकूमत च आके एक गुर सिख लिया वे कि आवाम नूं कुछ दिओ ना दिओ, जड़े जड़े मूँह खोलने वाले ने उन्हां दे मूँह बंद रखो। वो किस तरह बंद रखने ने? वो 2 ही तरीके ने, या तो कुछ उन्होंने मूँह च पा के ते या जबरो तशद्दुद दे नाल। हुण असीं वो पिछले दौरां नूं छड्ड दिंदे आ, अगले दौर ते चल पैंदे आ। 100 दिन की कारकरदगी। जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब मोहतरम मुकर्रम मुअज़्ज़म 500 दिन पहले गुजार के गए ने, और उस तो बाद तकरीबन 150 दिन जड़ा है सी वो गुजार गया। इन्हां दी कंटिन्यूटी जड़ी है, इन्हां दा तसलसल सी केयर टेकिंग गवर्नमेंट। और हुण इन्हां दा मार्च तो ऑनवर्ड्स या फरवरी तो ऑनवर्ड्स लगा लो, 100 दिन ये ला लो। 100 दिन अगर ये पाइए तो 500 ते 600 ते 700 800 दिन तकरीबन बन जाता। लेकिन वो जो पहला 600 दिन 700 दिन उन्होंने तो वड्डे मियाँ साहब मोहतरम मुकर्रम जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब ते उन्हां दी दुख्तरे नेख्तख्तरी मरियम नवाज साहिबा वो तो नहीं मानते कि साडा दौर आ। चलो ए 100 दिन तो मानते ही नहीं ना, ये किते नहीं जाते। असीं ये 100 दिन ते ही गल कर लें। पहले जो कुछ होया, पेट्रोल ला लो या तुसीं गैस ला लो, बिजली लगा लो, हर एक ने तकरीबन 3 मल्टीप्लाई करो 3 गुना ज्यादा रेट बढ़ गए। जिहदे नाल होया की आ कि साडे जिहड़े मामलात सन वो दिन ब दिन मीडियम तबका जिहड़ा वाइट कॉलर लोग सफेद पोश लोग ने उन्हां वास्ते जिंदगी उजीरन कर दित्ती इन्हां ने, और हुण भी है। लेकिन वो अद्धा खानदान कहता सी साडा तल्लक ही कोई नहीं इस हुकूमत नाल। अद्धा खानदान जिहड़ा हुकूमत डंडे बरसा रहा सी। हुण नवीं हुकूमत जो बनी है 100 दिन हो गए ने। ये 100 दिन दे विच अगर किसी दोस्त नूं सवाए हुकूमत नुमाइंदे और हुकूमती हवारी जड़े ने उन्हां तो इलावा अगर किसी दोस्त नूं कोई खूबी, कोई अच्छाई, कोई आसानी पब्लिक वास्ते, लोगों वास्ते कोई मेहरबानी, लोगों वास्ते कोई सहूलत अगर नजर आई आ तो मैनू भी दस दे। मेरी जहन च तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है सवाए एक तो। एक काम जिहड़ा इन्हां कीता वो सिर्फ ये कीता कि जिहड़ी इन्होंने गंदम बाहरों मंगवाई आ सड़ी गली वो लोगों को खवाउण डए ने। ते जिहड़ी सोने के दाणियां वर्गी साडी अपनी कणक है, पाकिस्तान की पैदावार है, वह बेड़ा गर्क करके रख छड्डिया। और वो कणक साडे जिमीदारां दी इत्थे रुलदी फिरदी आ। इन्हां ने 4000 रुपया तकरीबन उहदा रेट गवर्नमेंट ने मुकम्मल मुतयन कीता सी, लेकिन अगे ना एक भी पैसा नहीं खरीद, एक भी दाना नहीं खरीदा। होया कि उन्होंने मार्केट के उत्ते आड़तियां ते और ठेकेदारां ते और जिहड़े व्यापारी ने उन्हां दे उत्ते पूरे दा पूरे निज़ाम नूं छड्ड दित्ता। पूरा जिमीदारा जिहड़ा सी उन्हां ते चला गया। होया उहदे नाल की कि जो उन्हां दी लागत सी बेचारियां दी वो भी पूरी ना हो सकी। तुसीं मैनूं ईमानदारी नाल एक गल दसो,
ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰੇਹੜੀ ਲਗਾ ਲਓ, ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਘਾਟੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਓਗੇ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਆ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਦਮ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਗੰਦਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੀਜਦੇ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਗੰਦਮ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾਇਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 2,500 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਗੰਦਮ 2,500 ਰੁਪਏ 'ਚ ਵਿਕ ਰਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਕਸ ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਗੰਦਮ ਖਰੀਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 4,000 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਥੋਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਪਏ। ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਔਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ ਸਾਡੀ ਮੁਲਕੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਾ ਉਮੀਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਹ ਬੀਜਣਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਪਾਸ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਪਾਸ ਦੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਖੁਸੂਸਨ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਲਵਾਈਆਂ, ਮਿੱਲਾਂ ਲਵਾ ਕੇ ਗੰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਤਾ, ਗੰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਗੰਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਿੱਲਾਂ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਲਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਪਬਲਿਕ ਦਾ। ਹੋਰ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦਾ। ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਇਹ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਉਹ ਕਬਾਦ ਨਹੀਂ ਬੀਜਦਾ, ਉਹ ਕਣਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਅਗਰ ਉਸ ਸਾਲ ਕਣਕ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਦੌੜਦਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮੂੰਜੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਮੂੰਜੀ ਦੀ ਤਪਾਈ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਮਾਦ ਵਾਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਐਸਾ ਇੱਕ ਸਰਕਟ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵਿਚਾਰਾ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਣ ਡਿਆ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਫਸਲ ਹਰ ਜਿਨਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹੁਣ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਦੁੱਗਣੇ ਰੇਟ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੁੱਗਣੇ ਰੇਟ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਨਸਲ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਪੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨਸ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਦਾ ਹੋਇਆ? ਫਾਇਦਾ ਇਹਦਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦਮ ਸਸਤੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਔਰ ਆਟਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਆੜਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹਲਕੇ ਰੇਟ ਤੇ ਸਟਾਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵੇਚਣਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ 4,000 4,500 5,000 ਤੇ ਵੇਚ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਨੇ ਸਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭੰਡਾ ਭੰਡਾਰੀ ਆ ਕਿੰਨਾ ਖਪਾਰ, ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਚੁੱਕ ਲਾ ਦੂਜੀ ਤੀ ਯਾਰ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਲਾਤ ਉਹੀ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਉਣ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਉਣ, ਉਹਦੀ ਸਿਰਫ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਨੀਅਤ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੈਠ ਗਈ ਆ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੈਠ ਗਈ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਏ ਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ 47 ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਕੂਮਤਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਸਾਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਯਾਨੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਲਿਸਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਨਾਬ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਸ 'ਚ DC
ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਬੜਾ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਬਿਆਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਾਂ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਨ, ਪਿੰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਸੇਲ ਆਊਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਡਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਉਸ ਨਸ਼ਈ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚ-ਵੇਚ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨਸ਼ਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨਸ਼ਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਅਸੈਟਸ ਹਨ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਅਸਾਸੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਫਾਰਸੇ ਲਗਾਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਲੁੱਟ ਪੈ ਜਾਣੀ ਆ, ਕੁਝ ਬਾਹਰੋਂ ਆਣ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਹਕੂਮਤੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਫਰਮਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਇਸ ਸ਼ਰ ਤੋਂ ਔਰ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਆਮੀਨ ਸੁम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम।